वाहिगुरु जी। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साईं, जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हਉ पाई रहाओ। तू करता सचियार मैडा साईं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी भगत वत्सल कृपा दे खजाने, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सोढ़ी सुल्तान पावन पवित्र उपदेश की दात बख्शिश कर रहे हैं। सोढ़ी कोल ने बहुत कुर्बानियां कीतियां। सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज का बचन होया कि शीश नान करदियां होया पीड़े का पावा टुटिया, थल्यों तिखा जिहा हिल रहा सी। सतगुरु जी इशनान कर रहे, महाराज सच्चे पातशाह की सपुत्री बीबी भानी इशनान करा रहे। पीड़ा हिल रहा है कि महाराज सच्चे पातशाह की बेअदबी ना हो जावे। एक हाथ पीड़े के थल्ले दे दिता, तिखा पावा हाथ विच चुभ रहा है। हौली हौली खून वगन लग पिया। जदों गुरां ने पानी दे विच खून जांदा देखिया, ध्यान नाल पिछे देखिया, महाराज कहण लगे, बीबी ये की कीता? महाराज सच्चे पातशाह जे पीड़ा हिल जांदा तुसीं डिग पैंदे, बेअदबी होनी सी आप जी दी। सच्चे पातशाह अंतां दे खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। फिर मंग की हुण मंगदी, बहुत सेवा कीती। चोजी प्रीतम आप ही कौतक करन वाले ने, आप ही घाड़तां घड़न वाले ने। कहण लगे, महाराज जे तुठे हो तो एक किरपा करो कि गुरता गद्दी बार बार कदे इधर कदे उधर होर थां ते ना जावे। किरपा कर दिओ सोढ़ वंश दे विच ही गुरता गद्दी रहे। कुछ सैकंड चुप करे महाराज। कहण लगे, देख लो रह जाएगी सोढ़ वंश विच, पर कुर्बानियां बहुत देनियां पैणियां। कहण लगे, महाराज कोई गल नहीं, कुर्बानियां जिन्नियां मर्जी हो जाण, पर आप जी किरपा करो सोढ़ वंश विच ही गद्दी रहे। सो इस तरह का बचन होया कुर्बानियां दा तीजे पातशाह वल्लों। संकेत पहले पातशाह ने बड़े दिते। जदों एक पठान बहुत सोहणियां दो श्री साहबां बना के लियाया सी। कहण लग्या, महाराज जी मैं ये शस्त्र बनाउंदा, तुर्क फौजां मैथों खरीददियां, मन च चाओ आया कि गुरु नानक देव जी नूं भेटा करके आवां। महाराज हस के कहण लगे, कोई नहीं, ये सेवा 10वें जामे च लवांगे तैथों। उदों असीं खंडे खड़काउणे ने, जंग करने ने। फिर सो जदों एक बारी चमकौर साहब किसी सिख दे घरे चरण पाउण आए सी महाराज, ये पहिलां दी गल है, 500 सिंह नाल सी। उदों एक 5000 सैना इत्थों लंघ रही सी। एक 5000 लाहौर तो दिल्ली नूं जा रहे सी, एक दिल्ली तो लाहौर नूं। कुदरती जिहड़ा दिल्ली तो आ रहा सी सूबा, उहनूं किसी ने खबर दिती कि 10वें पातशाह 500 ਸਿੰਘਾਂ समेत चमकौर साहब आए हुए ने। बड़ा वधिया मौका जे फड़ना उन्हां नूं। उधरों जदों ये दूसरा आया लाहौर वाला, इहनूं भी नाल ला के फौज इकट्ठी करके जदों सामने गए, महाराज सच्चे पातशाह भी ਸਿੰਘਾਂ समेत सामने आए। लाहौर वाला सूबा जिहड़ा 5000 ही जरनैल सी उत्थों दा, जदों उहने महाराज दे दर्शन कीते, घोड़े तो उतर के मत्था जा टेकिया। महाराज हस पे कहंदे, हो गई सोझी? कहंदे हाँ महाराज। कहंदे याद आ गया सब कुछ? कहंदे हाँ महाराज, जदों पहले सरूप च तुसीं कहा सी कि 10वें सरूप च सेवा लवांगे, ਉਹੀ पठान है मैं, वो बदल गया। कहण लग्या भी मैं तो 10वें पातशाह वालों लड़ूंगा तुहाडे नाल, मैं इन्हां नाल नहीं लड़ना। उत्थे ही सारा कुछ फौजां चलियां गईयां वापस, कोई लड़ाई नहीं हुई।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਢ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ 14 ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਲੜਾ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਮਾਘ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਮਹਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ, ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਲਕ। ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ। ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ 11 ਅੰਗ ਤੇ 365 ਅੰਗ ਤੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਟਿੱਪੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ, ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਥਾਂ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਥੀਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ, ਥੀਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ ਸਨਾਭੀ ਟੀਕਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਰਹਾ ਰਹਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
किन्ना ने पाया ते किन्ना ने गवाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया। महाराज फरमाउंदे ने गुरमुखां ने रतन रूप नाम नूं या परमात्मा नूं लभ लिया, इक्को ही चीज़ है। ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜਿਉਂ ਫਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜੀ ਚਮੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਆਪ ਹੀ ਬਿਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਪਏ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਦਰਿਆਓ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰ ਆਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨਿਮਾਣ ਦੇਖੀਏ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਹੋ, ਝੱਟ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਮ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਸੂਖਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਨੇ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੋਗੀ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਜੰਦਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁਖ ਦੀਏ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਆ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ। ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਠੀ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਇਹ ਬਲੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਸੋਈ ਜਾਨੋ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੱਜੇ ਕੰਨਾ ਨਾਣੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਾਣ ਆਏ ਇਉਂ ਪਾਠ। ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੈ ਦਲਾਈਆਂ ਅਣੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਐਸੀ ਗਲਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ, ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਰਚਨਹਾਰੇ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਰਨਾ, ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੜਾ ਵਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਬੜੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ 7 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਲਿਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਪ। ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਸਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣ ਹੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੈ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਾਣ ਹੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਕਾ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ,
ਉਹ ਧੋਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਈਓ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ।